प्यारे बच्चों, मेरे वालों सबनूं प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा गुरम स्कूल के यूट्यूब चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां साइंस के थोड़े जे MCQs डिस्कस करांगे जो तुहाडे सैप्टंबर एग्जाम लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। तां इन्हां नूं रजे बहुत ध्यान नाल करियो ते नाल तुसीं अपना कॉपी पैन लैके बैठियो। कॉपी पैन दे नाल तुसीं सारा कुछ उस चीज़ नूं कॉपी उत्ते नोट कर लैना। जिवें स्लाइड 1 जिहड़ी आऊगी उहदे ते क्वेश्चन होगा, उस तो नैक्सट स्लाइड के उत्ते उसका आंसर होगा। तो तुसीं उस आंसर नूं अपनी कॉपीज़ के उपर वीडियो नूं पॉज करके नोट कर लेना ताकि तुहानूं फ्यूचर दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे। तां ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए मैं तुहाडे नाल फर्स्ट क्वेश्चन जो हैगा गा वो डिस्कस कर रही हां। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन तुहाडा हैगा गा, किसी भी DC सर्किट विच रवायती करंट की दिशा ਅਤੇ इलैक्ट्रॉनां की गति की दिशा होंदी है। ऑप्शनस ने एक दिशा विच, ऑप्शन बी एक दूसरे की उल्ट दिशा विच, ऑप्शन सी धन टर्मिनल तो ऋण टर्मिनल, ऑप्शन डी ऋण टर्मिनल तो धन टर्मिनल। तो देखो बच्चे ये हुण आपां नूं उहने करंट की दिशा नहीं पूछी हैगी, ना ही इलैक्ट्रॉन की दिशा पूछी है। उन्हें पूछा भी करंट की दिशा तो इलैक्ट्रॉन की दिशा का कंपैरिजन। तो आपां नूं पहलां पता होना चाहिए भी इलैक्ट्रॉन की दिशा किधर नूं हुंदी है। वो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन हुंदा राजे उहदे उत्ते किहड़ा चार्ज हुंदा है, नैगेटिव चार्ज। जदों आपां बाहरों बैटरी लगावांगे तो इलैक्ट्रॉन नैगेटिव चार्ज होने करके किधर अट्रैक्ट होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाल। तो इलैक्ट्रॉन किधर हो जा रहे हैं, नैगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, करंट की दिशा होंदी है पॉजिटिव टू नैगेटिव। तो दोनों एक दूसरे के की जा रहे हैं, उल्ट जा रहे हैं। तो ऑप्शन दे विच बी ऑप्शन जिहड़ी हैगी वो सही है, एक दूसरे की उल्ट दिशा विच। मैं तुहानूं स्लाइड ते लिखिया भी दिखानी है। तो देखो आंसर आ गया। देखो करंट फ्लो किवें करदा गा, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नैगेटिव साइड, electron flows from negative side to positive side, so answer is opposite to each other, so answer is option B। हाँ जी, इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना, एक विद्यार्थी एक सर्किट विच 3 ओम प्रतिरोध रखना चाहता है, उसके कोल 2 ओम प्रतिरोध ते 3 प्रतिरोधी हैं, वो यह किवें प्राप्त कर सकता है। ठीक है, देखो ये ਜਿਹੜੀਆਂ ऑप्शनस ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜੀਬੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰਲਲ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜੋੜ ਲਵੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਲੜੀ 'ਚ ਜੋੜ ਦੇਵੇ। ਚੌਥਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट है। तो वो हुण आपां किवें करनी है तुहानूं मैं दिखानी हैगी। देखो पहला तुहानूं फॉर्मूला पता होना चाहिए भी जे रजिस्टेंस सीरीज़ च होवे तो फॉर्मूला की हुंदा हैगा, जिवें सीरीज़ च 3 रजिस्टेंसिस होण तो सीधियां ही तीनों रजिस्टेंसिस ऐड हो जाणगीआं, जिवें R इक्वल्स टू कितना हो जाऊ R1 प्लस R2 प्लस R3। जे रजिस्टेंस पैरलल दे विच है तो फॉर्मूला की हुंदा है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन की है कि तीनों रजिस्टेंसिस किनियां ने 2 ओम्स ने, R1 भी 2 है, R2 भी 2 है, R3 भी 2 है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਫਸਟ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਲੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾ। ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਲਗਾਣਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਜੋੜ ਦੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 + 2 + 2, ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ओम। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6 ओम ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 3 ओम। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 1/R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 1/R1 ਪਲਸ 1/R2 ਪਲਸ 1/R3। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ 1/2 1/2 1/2 ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਐਡ ਕਰਤਾ। 1/2 ਪਲਸ 1/2 ਪਲਸ 1/2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ 3/2। पर ये 1/R की वैल्यू आई है, ध्यान से रखना है। इन्हों उल्टा के देखो तो R कितना आ गया 2/3, पर ये भी 3 ओम नहीं है। तो आप तीसरा केस लिया। तीसरे केस च की सी भी 2 नूं किस च कनैक्ट करता, पैरलल दे विच, ते 1 नूं बाद विच जिहड़ा रिजल्ट आया उहदे नाल की लगाता सीरीज़। तो हुण जे 2 कनैक्ट कीते ने पैरलल दे विच तां यानी कि 2 नूं उल्टाना तां किन्ना आ गया 1/2 प्लस 1/2, तां किन्ना आ गया 1 अद्धा प्लस अद्धा किन्ना बन गया पूरा हो गया, यानी कि 1 हो गया। तो इत्थे आ गई 1।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 + 2 = 3 ਓਮ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ 6 ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ 2/3। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ਓਮ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਸਿਰਫ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆਊਗੀ, ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੋਥ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਟ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਭੋ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਓਮਸ ਲਾਅ ਨਾਲ। ਓਮਸ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, V = IR। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਓਮ ਹੈ, ਇੱਕ 2 ਓਮ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਓਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 4 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 4 ਤੇ 2 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਤੇ 2 ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸ 'ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਊਗੀ ਉਹ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ R1 ਕਿੰਨਾ 4, R2 ਕਿੰਨਾ 2, R3 ਕਿੰਨਾ 2। ਤਾਂ ਹੁਣ R2 ਤੇ R3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਤਾਂ R ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ 2 + 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4 ਓਮ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 4 ਓਮ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1/R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/R + 1/R1। ਤਾਂ 1/R ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, R ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 4, 1/R1 ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, 1/4 + 1/4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਲਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਂਸਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 1/R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ R ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 ਓਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਓਮਸ ਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, V = IR। ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 5 ਵੋਲਟ ਦੀ, ਤਾਂ 5 = I ਸਟਾਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾ 2, R ਕਿਉਂਕਿ 2 ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਰਕਟ ਦੀ। ਤਾਂ I ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/2, 5/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 ਐਂਪੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ A ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ VI ਗ੍ਰਾਫ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ VI ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ VI ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਮਸ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, V = IR। R ਕੀ ਹੁੰਦਾ, V/I। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, V = IR ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, y/x। y-axis ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲਟੇਜ, x-axis ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪੋਨ ਕਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ,
इधरों वाई एक्सिस तो जिवें आपां फस्ट रीडिंग ले ली 3, इधरों सैकेंड रीडिंग एक्स एक्सिस तो कितनी लैनी पऊ, फिर वो कोरसपोंडिंग 5, वो कोरसपोंडिंग वैल्यू लैनी है। ठीक है राजी, तो कितना आ गया v/i 3/5। हुण चाहे नैक्सट देख लो, इधरों 6 ले लिया तो कोरसपोंडिंग रीडिंग कितनी लैनी है तुसीं 10, तो 6/10 कितना आऊगा कैंसल होके, वो भी 3/5 ही आऊगा। नैक्सट देख लो 9 वटे वो कितना लिखोगे 15। ठीक है, ये भी कितना आऊगा थोड़ा कैंसल होके 3/5, तो रजिस्टेंस की आऊगी 3/5 ओम। तो आंसर की है ए, ऑप्शन ए इज द करैक्ट आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन 2 ओम 4 ओम 1 ओम ਅਤੇ 100 ओम ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ, ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, उल्टा के मतलब भी 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हुण इत्थे पर 3 r नहीं है तो 4 ने, तो प्लस 1/r4। ठीक है, तो हुण आपां की करांगे, नैक्सट स्लाइड ते तुहानूं इहदा सल्यूशन दिखानी है बच्चों। इहदे विच क्या घट्टो घट्ट प्रतिरोध की है, इफ कनैक्टेड इन पैरलल। 1/r किहदे बराबर हो गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। तो हुण r1 कितना 2, फिर r2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर r3 कितना 1, r4 कितना 100। तो इनू 1/r कितना आ गया 1/2 कितना होंगे 0.5, 1/4 कितना होंगे 0.25, 1/1 1 ही हो गया, 1/100 कितना हो गया 0.01। तो यह सारा सॉल्व करके कितना आ गया 1.76। हूँ फिर इनू उल्टाना इस वैल्यू में, यानी कि r कितना होगा 1/1.76, तो r कितना आ गया 0.56। 0.56 1 तो की है घट है, तो फिर आंसर की आ गया तुहाडा सी। सो आंसर इज याद रखना है, जे घट्टो घट्ट प्रतिरोध कढ़ना है तो आपने उन्होंने पैरलल च लगा के दसना है, जे वधो वध दसना है फिर उन्होंने किस च लगाना है, सीरीज। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन एक भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स स्टूडेंट, अपने विभागी भाषण में इलैक्ट्रिक सर्किट के तत्तां बारे चर्चा कर रहा सी। उसके अध्यापक ने उसनों पूछा कि एक इलैक्ट्रिक सर्किट के सारे तत्त लड़ीवार रूप में जुड़े हुए हैं सिवाय जी जो सर्किट होंगे, सर्किट के बाकी सब कुछ जो होंगे वो सीरीज च लग्या होंगे, सिर्फ जो वोल्ट मीटर होंगे वो हमेशा किस च लगाना होंगे आप पैरलल के। तो याद रखियो एमोमीटर, रियोस्टैट ते रजिस्टर सारिया चीज़ां किस होंगे ने सीरीज च, सिर्फ वोल्ट मीटर किस च लगाया होंगे अपना पैरलल के। तो यदा आंसर क्या होगा, वेरी ईजी क्वेश्चन वोल्ट मीटर, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन सीगा ये। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन The coils of electric toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal। पहला बच्चों तुहानूं पता होना चाहिए alloy की हुंदा है। alloy की हुंदा गा जिहड़ा 2 या 2 तो वध मैटल्स तो मिक्स करके बनिया हुंदा है। जिवें तुसीं स्टेनलैस स्टील दी बॉटल्स देखी होणगियां जिस च पानी बहुत टाइम तक गर्म रहिंदा है, वो भी alloy है, तां ही उहनूं की बोल रहे हैं स्टेनलैस स्टील। स्टील की एक अलॉय है, बहुत सारिया धातों तो मिलकर जो है स्टील बनाया जाता है। ठीक है, तो जो कॉइल्स होंगे ने टोस्टर तुसीं देखे होंगे है ना, या अपने घर गीजर देखे होंगे तुसीं है ना, और या फिर प्रैस, यानी इलैक्ट्रिक आयरन मतलब प्रैस है ना, इन्हों के जोड़े मतलब पार्ट्स होंगे ने जितों आपां नूं हीट मिल रही है वो आपां अलॉय दे बनाने, प्योर मैटल दे, डायरैक्ट लोहा नहीं लग्या होंदा। जिवें हुण प्रैस है उत्ते डायरैक्ट नीचे लोहा नहीं लग्या होंदा, वो क्यों आए होंदा, क्यों लगाया होंदा। तो ऑप्शनस की ने, मिश्रित धात की प्रतिरोधकता शुद्ध धात नालों उच्ची होंदी है, मिश्रित धातां विच उच्च तापमान ते आसानी नाल पिघलदे नहीं हैं, ए अते बी दोवें, उपरोक्त विचों कोई नहीं। हाँ राजे, इहदे विच आंसर क्या होगा, दोवें ही आऊगा, उपरोक्त दोवें, यानी कि ऑप्शन सी इज करैक्ट। क्योंकि जो देखो प्रैस चलानी है बहुत सारा तापमान करना होंदा, जे हुण वो अपनी मैटल जिहड़ी हैगी मैल्ट हो जूगी तो फिर आपां नूं करंट भी लग सकदा और वैसे भी नुकसानदायक है ना। तो मिश्रित धात की यही मेन चीज़ होंगी है। क्वेश्चन एवें भी तुसीं याद ही रखना भी मिश्रित धात की जिहड़ी प्रतिरोधकता होंदी है वो शुद्ध धात नालों की होंदी है, उच्च होंदी है, तो ये आसानी नाल नहीं पिघलदी। तो ये ऑप्शनस दोनों करैक्ट। हाँ जी बच्चों, नैक्सट क्वेश्चन 4 विद्यार्थियों ए बी सी अते डी ने एक रोधक द्वारा पोटेंशियल अंतर अते करंट की निर्भरता का अध्ययन करने लई सर्किट स्थापित किया, सही प्योन चित्र किहड़ा है। इन्हां विचों देखो आपां ये दसना किहड़ा सर्किट सही है। तो ये सर्किट जिहड़े हैगे ने मैं तुहानूं नैक्सट स्लाइड के उत्ते दिखानी हैगी कि इन्हां विच की गलतियां ने।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈੱਲ ਐਵੇਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਰਿਮੋਟਸ ਕੰਟਰੋਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਲਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸ 'ਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਐਮੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਪੈਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਦੋ ਸੈੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੈਟਰੀ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇੱਕ ਐਮੋਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਜਾਂ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋ ਐਲ ਅਪੋਨ ਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਘਟੂਗੀ ਉਨਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਵਧੂਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵਧਾਤਾ, ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਘਟ ਗਈ। ਜੇ ਰੁਕਾਵਟ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਮੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਐਮੋਮੀਟਰ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਐਮੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਊਜ਼। ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਫਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਗ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਏ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਬੀ ਕਿਸ ਦੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਥੰਬ ਰੂਲ। ਏ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਵੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਲੂਪਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੰਬਕੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਵੱਧ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗੀ ਇਹਦੀ, ਡੀ ਆਊਗੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਤੀ v ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ, ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਲਾਈਵ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੇਟ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਬਿਜਲੀ ਚੁੰਬਕ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਚੁੰਬਕ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ ਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿ ਹੋਗੀ ਚਾਂਦੀ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ? ਚਾਂਦੀ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੱਧੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? 0 ਹਰਟਸ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0 ਹਰਟਸ। थैंक यू बच्चों।